لله الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر المعروف من غير ربية الخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا حجب ذات أرتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو تماد ذلك مبتدأ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهمي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الرمي الظاهر البهر الزاخر المنصور المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا و مولا الکونین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین صلوات پڑھیں محمد وعلی حضرات گرامی قدر مومنین، مسلسل اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو جاری ساری ہے اور آج تیسرا مرحلہ ہے، تیسری گفتگو ہے اور تیسری منزل علیہ السلام۔ آج بھی چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ارشاد ہوا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین سمجھایا جائے گا، دین جبرن منوایا نہیں جائے گا۔ ایک جملہ کہہ کے میں آج بغیر تمہید بات شروع کرتا ہوں کہ اگر دین میں جبر ہوتا، دین میں زبردستی ہوتی تو آج دنیا میں کوئی بھی غیر شیعہ نہ ہوتا۔ یہیں سے آپ جڑ جائیے گا تاکہ میں کم وقت میں زیادہ باتیں عرض کروں۔ آج اگر جبر ہوتا، دین میں زبردستی ہوتی تو آج دنیا میں کوئی بھی غیر شیعہ نہ ہوتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ جس نبی کے پاس علی جیسی کلائی ہو، ذوالفقار جیسی تلوار ہو، اگر جبر کرتے تو کوئی کیا غیر شیعہ رہتا؟ لیکن غیر شیعہ کا وجود بتا رہا ہے کہ نبی نے دین پہنچایا ہے، جبرن منوایا نہیں ہے۔ دین پہنچایا ہے، جبرن منوایا نہیں ہے، ورنہ آج ہر کوئی شیعہ ہوتا، ہر کوئی نبی چاہتے اگر جبر کرتے تو ہر کوئی آج شیعہ ہوتا۔ دیکھیں شیعوں کا ایک مرتبہ ہے، شیعوں کی ایک شان ہے، یہ شیعہ معمولی لفظ نہیں ہے، یہ شیعہ بہت عظیم لفظ ہے، یہ شیعہ بہت عظیم عہدہ ہے، یہ شیعہ بہت برتر عہدہ ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، مگر یہ بہت عظیم اور برتر عہدے کا نام ہے شیعہ۔ متوجہ ہو جائیے گا۔ دیکھیں ایک عیسائی کی لکھی ہوئی ڈکشنری ہے، میں نے آج پہلے ہی کہہ دیا کہ بغیر تمہید گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں شیعہ عیسائی کی لکھی ہوئی ڈکشنری ہے، لغت ہے، اس نے شیعہ کا معنی لکھا ہے کہ شیعہ کہتے کسے ہیں، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ کے معنی کیا ہیں، تو بہت سارے اس نے معنی لکھے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ دوست کو بھی شیعہ کہتے ہیں، پیچھے چلنے والے کو بھی شیعہ کہتے ہیں، مطیع و فرما بردار کو بھی شیعہ کہتے ہیں، اطاعت کرنے والے کو بھی شیعہ کہتے ہیں۔ یہ سب اس نے معنی لکھے اور آنے کے بعد دیکھیں یہ عرب نے لوہا مانا اس ڈکشنری کا لغت کا، اتنی قوی لغت ہے، غور کیجیے گا، مگر لکھی ہوئی عیسائی کی ہے۔ بالکل ذہنوں کو ادھر ادھر نہ جانے دیجیے گا، بالکل میری طرف متوجہ رہیے گا تاکہ میں باتیں بتصدق نالین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کچھ پہنچا سکوں آپ کو۔
सुनिए, बहुत बहुत खास बातें कोशिश करूंगा कि आप तक वो पहुंचाई जाए कि शिया कहते किसे हैं, शिया के माना उसने क्या लिखे। तो उसने बहुत सारे माना लिखने के बाद ब्रैकेट में उसने ये भी लिख दिया कि अली वालों को शिया कहते हैं। ये माना नहीं लिखा, ये तो जमाने को, माशरे को, आप लोगों को देख के लिखा कि आप लोग अली अली करते हैं लिहाजा शिया। ये माना नहीं लिखा था, ये माशरे को, जमाने को देख के लिखा था कि ये शिया। माना उसने क्या लिखा, खुश हो जाएंगे। माना ईसाई होके क्या सच्चाई लिख रहा है, माना लिखा एक मर्द के मानने वाले को शिया कहते हैं। अरे भाई पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ईसाई होके क्या सच्चाई लिख रहा है, लिखा कि एक मर्द के मानने वाले को शिया कहते हैं। औरत, या अली अली अली, औरत का मानने वाला या अली मौलाना, औरत का मानने वाला शिया नहीं, मर्द का मानने वाला शिया। मर्द का मानने नहीं पहुंची बात, मर्द का मानने वाला शिया। अब मर्द कौन है, तो नबी ने आवाज दी, कल मैं उसे आलम दूंगा जो मर्द होगा। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ये हैसियत की पहचान। ये है शिया, ये है शिया। सुनिएगा, इंशाअल्लाह महसूस फरमाएंगे तो महसूस होंगे कि शिया किसे कहते हैं। ये शियत की पहचान है। शिया शुजा होता है, शिया बहादुर होता है, शिया दिलैर होता है, शिया बुज़दिल नहीं होता है, शिया भगोड़ा नहीं होता है, शिया कर्रार को मानने वाला है, शिया फर्रार को नहीं मानता है। सुनिएगा, शियत की यह पहचान है। उलमाए इरफान लिखते हैं, शायद कुछ खास बातें हो, अपने बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूँ, हमसिन कमसिन भाइयों की खास तवज्जो चाहता हूँ। भाई उलमाए इरफान लिखते हैं, मेरे पास किताब मौजूद है, उलमाए इरफान ने लिखा है कि जो जितना बड़ा आरिफ होगा वो उतना बड़ा शुजा होगा। सुनिएगा, मैं आपको ला रहा हूं मंजिल तक। जो जितना बड़ा साहिब इरफान होगा, मारिफत वाला होगा, उतना ही बड़ा वो दिलेर होगा, शुजा होगा, बहादुर होगा। इसका मतलब यह है कि शुजा बनने के लिए आरिफ बनना जरूरी। अब सवाल यह उठता है कि आरिफ कैसे बना जाए, मारिफत कैसे हासिल हो। तो वो जो ईमान की आखिरी डिग्री हासिल किए हुए जनाब सलमान, इमाम फरमाते हैं कि ईमान के दर्जे ही 10 हैं और जनाब सलमान 10वें दर्जे पर फायज हैं। जनाब सलमान नबी के पास आन के कहते हैं, या देखिए एक एक जुमले पर अगर गौर करेंगे तभी लुत्फ आएगा। जनाब सलमान नबी के पास आन के कहते हैं, या नबी अल्लाह, हसनैन के कुछ फजाइल सुनाइए ताकि मारिफत बढ़ जाए। गौर नहीं फरमाया आपने, ताकि मारिफत बढ़ जाए। नबी ने न रोका न टोका, बल्कि फजाइल सुनाना शुरू कर दिए। इससे दलील मिली, सबूत मिला कि मारिफत बढ़ती है फजाइल के जरिए। अल्लाहु अकबर, मारिफत बढ़ती है फजाइल के जरिए। जब मारिफत बढ़ेगी फजाइल सुन के, तो फिर इंसान शुजा होगा, दिलेर होगा, बहादुर होगा। नहीं पहुंची बात, और वाज़ेह करूं, इसका मतलब यह है कि शुजा बनने के लिए आरिफ बनना जरूरी, और आरिफ बनने के लिए फजाइल सुनना जरूरी। अल्लाह अकबर, फजाइल सुनना जरूरी। फजाइल सुनेंगे आरिफ बनेंगे, आरिफ बनेंगे शुजा बनेंगे, शुजा बनेंगे बहादुर दिलेर। अब समझे मजलिसों में मसाइब से पहले फजाइल को सुनाना जरूरी है, इसीलिए ताकि हमारी कौम बुज़दिल न बनने पाए, हमारी कौम शुजा हो, बहादुर हो, दिलेर हो सकता है कोई उठ के कहे, मौलाना हमें कौन सा लड़ना झगड़ना है, हम क्यों शुजा बने, हम क्यों बहादुर बने, हम क्यों दिलेर बने। और कर रहे आप तो भाई, अगर आपको शुजा नहीं बनना है तो आज के बाद एक दुआ पे आमीन न कहिएगा। का कौन सी दुआ, का अभी मजलिस के बाद दुआ होगी, का कौन सी दुआ, का दुआ होगी, परवरदिगार हमें ईमान के नासिरों में शुमार करना। अरे मैं नहीं आया वो मंजिल पर, सुनिएगा, मैं खास मंजिल तक ला रहा हूं भाई। आज भाई आप देखिए, अभी दुआ होगी, हमें ईमान के नासिरों में शुमार फरमा, ईमान का नासिर बना दे। आपने कहा आमीन, तो आमीन कह के आप शरीके दुआ हुए या नहीं हुए? आप चाहते हैं नासिर बनना या नहीं?
کا بالکل چاہتے ہیں تو جب ناصر بننا چاہتے ہیں تو ناصر سے پہلے تو شجاع بننا پڑے گا، بھگورا ناصر تھوڑی بنے گا۔ پتا نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے، بزدل ناصر تھوڑی بنے گا۔ ناصر بننا ہے تو شجاع بننا پڑے گا، ناصر بننا ہے تو شجاع بننا پڑے گا، بہادر بننا پڑے گا، اور اگر شجاع بننا ہے تو عارف بننا پڑے گا، اور اگر عارف بننا ہے تو فضائل سننا پڑیں گے۔ پتا نہیں آپ پہنچے کہ نہیں۔ یہ فضائل سنا کے شجاع بنایا جاتا ہے، شجاع بنایا جاتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، علیکم السلام، جب لوگ روڈ پہ نکلتے ہیں تو بینر بورڈ یہ سب لگے ہوتے ہیں، فلیکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ یہاں آئی ایس بننے کی تیاری کروائی جاتی ہے، دیکھا ہے کہ نہیں؟ مشاہدہ ہوا ہے ایسا کہ نہیں؟ یہاں آئی پی ایس کی تیاری کروائی جاتی ہے، یہاں ایم بی بی ایس کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ ایسا ہوا ہے نا تجربہ؟ ہمارے نوجوان بھائی تو اس کو خاص کر کے ہماری بات کی تائید کریں گے، ہوا ہے نا؟ لگے ہوتے ہیں نا بورڈ، آئی ایس کی تیاری ہوتی ہے، یہاں ایم بی بی ایس کی تیاری ہوتی، کروائی جاتی ہے۔ اچھا متوجہ ہو جائیے گا، میں خاص بات عرض کر رہا ہوں، متوجہ بھائی یہ کیوں لگائے گئے؟ کہ یہاں یہ تیاری کروائی جاتی ہے اس لیے لگائے گئے ہیں، یہ تیاری ہوتی ہے اس لیے لگائے گئے بینر۔ اب اگر جہاں بھی پوسٹر دیکھیے گا لگا ہوا ہے مجلس ہونے جا رہی ہے، سمجھ جائیے گا یہاں امام کے ناصر بننے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ناصر بننے کی یا علی ناصر بننے کی تیاری ہو رہی ہے۔ فضائل سنا کے آپ کو عارف بنا کے شجاع بنایا جا رہا ہے تاکہ ناصر امام بن سکے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب علماء عرفان لکھتے ہیں شجاعت کی 11 قسمیں ہیں، شجاعت کی 11 قسمیں ہیں، ایک قسم کے شجاع نہیں ہیں، 11 قسم کے شجاع، شجاعت کی 11 قسمیں ہیں۔ کسی کو مزیر کہتے ہیں، کسی کو حلبس کہتے ہیں، کسی کو غلس کہتے ہیں، کسی کو مخش کہتے ہیں، کسی کو بہما کہتے ہیں، کسی کو اہم کہتے ہیں، کسی کو محرب کہتے ہیں، کسی کو غشمشم کہتے ہیں۔ یہ 11 قسمیں، کسی کو باصل کہتے ہیں، کسی کو بطل کہتے ہیں۔ یہ 11 شجاعت کی قسمیں علماء عرفان نے بیان کی ہیں۔ متوجہ ہے نا؟ وقت تو ضائع نہیں ہو رہا ہے، ہاں تو تھوڑا ساتھ رہیے گا تاکہ اور محنت کرنے کا جی چاہے۔ متوجہ رہیے گا آپ بھائی، 11 قسمیں شجاعت کی۔ یہاں کوئی بزدل نہیں ہے، سب علی والے ہیں نا؟ ہاں یہاں سب شجاع ہیں نا؟ شجاع کے حوالے شجاعت کی باتیں کر رہا ہوں۔ لیجئے 11 قسمیں شجاعت کی بیان کی ہے۔ کوئی مزیر، کوئی حلباس، کوئی غلس، کوئی بطل، کوئی باصل، کوئی بہما، کوئی محراب، کوئی اہم، کوئی غشمشم، کوئی بسل، یہ باصل، یہ سب 11 شجاعت کی قسمیں بیان کی ہے اور بیان کی ہے۔ سنیے گا شجاعت کی قسمیں، شجاع 11 قسم کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ جس کے سینے میں اتنا مضبوط دل ہو، اتنا قوی دل ہو کہ جب وہ میدان جہاد میں آئے تو اسے اس بات کی پرواہ ہی نہ ہو کہ موت اس پہ آ پڑے گی یا وہ موت پہ جا پڑے گا۔ اسے مزیر کہتے ہیں، سنیے گا، اسے مزیر کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر لکھا کہ جس کے سینے میں اتنا مضبوط دل ہو کہ جب میدان جہاد میں آئے تو اسے اس بات کی پرواہ ہی نہ ہو کہ سامنے لڑنے والا 1 ہے یا 1000 ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اسے غلس کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو اتنا شجاع ہو، اتنا بڑا بہادر ہو کہ جب میدان جہاد میں آئے تو خود تو چین سے سوئے، دشمنوں کا سونا حرام کر دے۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ؟ اسے نخش کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا جو ہر جنگ کے ہنر کو جانتا ہو اسے محرب کہتے ہیں، اور جس کے سینے میں اتنا مضبوط دل ہو، اور کی جگہ جو بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑنے کی ہمت رکھتا ہو اسے بطل کہتے ہیں۔ متوجہ ہے نا؟ اسے بطل کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ساری قسمیں تو ان مجلسوں میں نہیں سنائی جا سکتی ہے، میں آپ کی خدمت میں دعا کرنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کہاں پہ یہ قسم تطبیق کریں گے۔ لیجئے انہوں نے لکھا کہ جو ایسا شجاع، ایسا بہادر، ایسا شجاع اور ایسا بہادر کہ جو میدان میں آنے کے بعد چیلنج کے طور پر ایک لکیر کھینچے اور کہے دم ہو تو پار کر کے دکھاؤ، اسے غشمشم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یا علی علی یا باواز بلند صلوات بھی پڑھے محمد والے. اسے غشمشم کہتے ہیں. نہ میرا نتیجہ ہے نہ میری بات ہے، جو نتیجہ علماء عرفان نے دیا ہے وہی سنانا چاہتا ہوں، اور دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں، دیکھتا ہوں آپ تک پہنچا پاؤں گا کہ نہیں. انہوں نے 11 قسمیں شجاعت کی لکھی. نتیجہ دے رہا ہوں، میرا نتیجہ نہیں، علماء عرفان نے خود ہی نتیجہ لکھا ہے. 11 قسمیں شجاعت کی لکھی. کوئی مزیر، کوئی حلباس، کوئی غلس، کوئی مخش، کوئی محراب، کوئی باسل، کوئی بطل، کوئی غشمشم، کوئی بہما، کوئی ایہم، کوئی زمر. یہ ساری 11 قسمیں شجاعت کی لکھنے کے بعد نتیجہ علماء عرفان نے نتیجہ لکھا. نتیجے میں کیا لکھا؟ نتیجہ لکھا کہ یہ شجاعت کی 11 قسمیں، جس سے شجاعت کی بھیک مانگے اسے عباس کہتے ہیں. اللہ، اسے عباس کہتے ہیں. یہ شجاع بنانے کے لیے آپ کو یہ سنایا جاتا ہے، یہ فضائل شجاع بنانے کے لیے. دیکھیں کسی دن موقع ملے گا تو مولا عباس کے حوالے ہی سے عرض کیا جائے، یا کہیے تو آج ہی عرض کیا جائے. جیسی چونکہ بات تو اب آج نکل چکی ہے. ہاں تو میں چاہتا ہوں کہ میں سوچ کے تو آیا تھا کہ آج معراج کے حوالے سے کچھ عرض کیا جائے گا، شہزادی کا نور کیسے عطا ہوا، کیا ہوا. لیکن چلیے آج بات شجاعت کی نکل چکی ہے تو اسی موضوع کو آگے بڑھا دیا جائے. کل انشاءاللہ بھی 2 مجلسیں ہیں ہمارے پاس، وقت تو ہے نا ابھی وہ پڑھنے کا، سنیے گا. ہاں چونکہ یہ ذکر ہی شجاع بناتا ہے نا، بہادر بناتا. وہ علی کہ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا. سنیے گا، بات شجاعت کی ہو رہی نا. علی جیسا شجاع کہاں کوئی ڈھونڈ پائے گا. وہ علی کہ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا. کائنات کے، اب میں سب سے نہیں کہوں گا، جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے اور ملتا رہے اور اہل بیت کے اختیارات پہ شک نہ ہو، وہ میری تائید کرتا رہے، ساتھ رہے ہمارے. غور کیجئے گا، کائنات کے ذرے ذرے پہ علی کی حکومت ہے. اللہ نے حکومت دی ہے، مگر یہ حکومت علی نے مانگی نہیں ہے، اللہ نے خود دی ہے. کہکشاں پہ علی کی حکومت، فضا پہ علی کی حکومت، گھٹا پہ علی کی حکومت، چرند پہ علی کی حکومت، پرند پہ علی کی حکومت، ہواؤں پہ علی کی حکومت، فضاؤں پہ علی کی حکومت، پہاڑوں پہ علی کی حکومت، چیونٹیوں پہ علی کی حکومت، انسانوں پہ علی کی حکومت، جانوروں پہ علی کی حکومت، بادلوں پہ علی کی حکومت، سمندروں پہ علی کی حکومت، مچھلیوں پہ علی کی حکومت. کائنات کے ذرے ذرے پہ علی کی حکومت ہے، مگر یہ حکومت علی نے مانگی نہیں ہے، اللہ نے خود دی ہے. یاد دلا دوں، وہ سلیمان تھے جنہوں نے مانگی تھی. علی نے حکومت مانگی نہیں ہے، اللہ نے خود دی ہے. بھائی متوجہ ہے نا، علی نے حکومت مانگی نہیں، اللہ نے خود حکومت دی ہے. اللہ نے خود حکومت دی ہے، اللہ نے علی کو خود حکومت دی ہے. جملہ صرف کر رہا ہوں کہ بھائی اب یہیں سے اندازہ لگائیے کہ علی کس سلطان کا نام ہے، کتنے بڑے حاکم کا نام ہے، کتنے بڑے سلطان کا نام ہے. علی ایسے سلطان کا نام ہے علی کہ جس کی کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت ہے. اب یہیں سے ذرا اور اندازہ لگائیں کہ عباس کس سلطنت کا نام ہے کہ علی جیسا سلطان مانگ رہا ہے. علی جیسا سلطان مانگ رہا ہے. پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے عباس چاہیے. کیا مولا علی کو پتا نہیں تھا کہ ادھر کتنے آئیں گے؟ یزیدیوں میں پتا تھا نا کتنے آئیں گے. 9 لاکھ. 9 لاکھ کے مقابلے میں علی نے لشکر نہیں مانگا، ایک اکیلے عباس کو مانگا. سمجھایا؟ سوچو، 9 لاکھ کے مقابلے میں عباس ہی کافی ہے. غور کر رہے ہیں، ایک اکیلے عباس کو. اب علی نے تمنا کی ہے، تاریخ ہے، سنیے گا، لطف آئے گا اگر آپ متوجہ رہیں گے. علی نے مانگا ہے نا، آواز دی، بھائی عقیل کوئی خاندان بتاؤ، کوئی قبیلہ بتاؤ جہاں شادی کی جائے، شجاع بیٹا ہو، بہادر بیٹا ہو، کوئی شجاع خاندان. عقیل نے کہا ہاں ایک خاندان ہے، قبیلہ کلابیہ، کر لیں شادی.
शुजा हैं, बहादुर हैं, दिलेर हैं, नजीब हैं, पाक हैं, तैयब हैं, ताहिर हैं, सखी हैं, करीम हैं। पूछा था खानदान, सुनाए फजाइल। अरे भाई थोड़ा साथ हो जाइए ना। लीजिए, कहा के शुजा है, बहादुर है, नजीब है, तैयब, ताहिर, सखी, करीम। आवाज दी कि तो ये रिश्ता लेके कौन जाएगा? जनाब अकील कहते इस अक्द का वकील मैं अकील खुद ही बन जाता हूं। अरे भाई अगर ये जुमलों की कदर ना करेंगे तो हौसला पस्त हो जाएगा। भाई देखिए मेरा ताल्लुक तो लखनऊ से है, तो कुछ तो उर्दू जबान इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। अब साथ देना आपका काम है, मुतवज्जे रहेंगे इंशाअल्लाह। कि भाई कहा के इस अक्द का वकील कौन बनेगा? कहा मैं अकील इस अक्द का वकील खुद ही बन जाता हूँ। सवाल ये नहीं है कि अली ने पूछा और अली ने भेजा, नहीं। सवाल ये है कि कायनात में वो बनी कौन चीज है जो अली को ना पता हो। अरे भाई थोड़ा जागिए ना। कायनात में वो चीज कौन सी थी जो अली को मालूम नहीं थी? का कोई चीज ऐसी बनी ही नहीं है कायनात में, तो फिर अली अकील से क्यों पूछ रहे हैं कि खानदान बताओ? भाई क्या मौला अली को नहीं पता है कि वो लड़की कौन है, वो कबीला कौन है, वो खानदान कौन है, वो घर कहाँ है? कहा भाई जिसकी तलवार नस्लें जानती हो, क्या अली शजरे नहीं जानता होगा? कहा बिल्कुल जानते हैं मौला अली। तो फिर अकील से क्यों पूछ रहे हैं? तो मौला अली अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं। कहा फिर कहा मौला अली मशवरे की अहमियत बता रहे हैं। अकील से मशवरा करके मशवरे की अहमियत बता रहे हैं कि समझो मशवरे की अहमियत क्या है। जो जिस फील्ड का माहिर हो उससे पहले मशवरा ले लेना चाहिए। गौर कर रहे हैं? वरना अली अपने लिए नहीं पूछ रहे थे, अली से कोई चीज छुपी नहीं थी, ये हमें दर्श दिया जा रहा था कि समझो मशवरे की अहमियत क्या है। कहा तो फिर भाई अकील जाओ फिर रिश्ता लेके। अब यहीं पे बात रोकूंगा। रिश्ता लेके जनाबे अकील चले, ये याद रखिएगा, यहीं पे आना है। आइए चलते मौला अब्बास के ननिहाल। ये तो बात हो गई ददिहाल की ना, ननिहाल आइए, वहीं से बात को फिर मिलाना है ना दोनों को। अब मुतवज्जे, खास तौर पे मुतवज्जे रहिएगा, शायद हमारे हमसिन कमसिन भाई कोई नई बात लेके उठे यहाँ से। मुतवज्जे रहिएगा, बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूं। लीजिए, इधर मौला अब्बास के ननिहाल का हाल ये है। मौला अब्बास के नाना जनाबे हुजाम, ये नाम याद रहेगा ना, जनाबे हुजाम मौला अब्बास के नाना। ये चूंकि अपने कबीले के खानदान थे, कबीले के सरदार थे, खानदान के सरदार थे कबीले के। इनका कबीला बहुत बड़ा था, तो बाकायदा इनका दरबार सजता था। दरबार सजता था, मौला अब्बास के नाना का दरबार सजता था। लुत्फ आ रहा है कुछ, या मौजू बदल दिया जाए? हाँ देखिए, आप कहेंगे तो यहीं से दूसरी बात भी शुरू हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर देखिए साथ देना तो पड़ेगा, इसलिए कि अगर साथ नहीं देंगे तो खतीब फिर हौसला पस्त होता है, तो फिर वो टाइम पूरा ही करके उतर जाता है। फिर आप थोड़ा सा साथ देते रहिएगा ताकि मैं आपको एक मंजिल तक पहुंचाऊं। और बीच में ये तो रास्ता है ना, अभी मंजिल नहीं आई है, मंजिल आ रही है। सुनिएगा, इंशाल्लाह ये खामोशी टूटेगी, मगर बहुत बगौर सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि अपने हमसिन कमसिन भाइयों तक कुछ पहुंचा के जाऊं बतसद्दुक़े चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। सुनिएगा गौर से। अब लीजिए, जनाबे हुजाम मौला अब्बास के नाना, इनका दरबार सजता था। तो दरबार में दो तरह की मसनदें थी। एक वो मसनद थी जो आम थी, और एक मसनद थी खास जिसपे जनाबे हुजाम बैठते थे, मौला अब्बास के नाना। जनाबे हुजाम चूंकि कबीले के सरदार थे तो वो उनकी मसनद खास थी। बच्चों के लिए अर्ज करूं, यहीं से अंदर समझ जाएंगे फर्शे अज़ही से आम और खास की बात। यहां दो मसनदें हैं। एक मसनद वो है जहां आप बैठे हुए हैं, एक मसनद वो है जहां इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं। आप जहां बैठे हुए हैं वहां कोई भी आके बैठ सकता है, आलिम, फाजिल, मर्जा, मुज्तहिद, खतीब, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS कोई भी आके बैठ सकता है। लेकिन जहां इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं वहां यहां वो ही बैठेगा जिसे जिक्र करना हो, मजलिस पढ़ना हो, चाहे नज़्म में पढ़ना हो, कोई बात चाहे वो नस्र में पढ़ना हो, जिक्र करना है तो ही वो यहां आके बैठेगा। तो ये हो गई खास मसनद। अब सुनिएगा, ये मसनद समझ में आ गई ना कि दो मसनदें थी। आम मसनद जहां सब आके बैठते थे,
خاص مسند جہاں جناب حزام آ کے بیٹھتے تھے مولا عباس کے نانا۔ اب لیجئے یہ بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اب ان کے گھر کا جناب حزام کے گھر کا دستور یہ تھا کہ جب بھی ان کے گھر کوئی آتا تھا دق الباب کرتا تھا، کنڈی کھٹکھٹاتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، تو یہ جناب حزام دروازہ نہیں کھولتے تھے، جناب حزام کا غلام آتا تھا اور دروازہ کھولتا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا تاکہ آگے لطف آ سکے۔ جناب حزام کا غلام دروازہ کھولتا تھا اور آنے والے سے کہتا تھا آئیے دربار میں بیٹھیے، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں۔ بات پہنچ گئی نا؟ انشاءاللہ کوئی خاموش نہ بیٹھے گا اگر میں پہنچا لے گیا جملہ۔ جناب حزام کے مولا عباس کے نانا جناب حزام کے گھر کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی آتا تھا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، غلام دروازہ کھول کے کہتا تھا آئیے دربار میں بیٹھیے، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں، آئیے دربار میں بیٹھیے، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں۔ جب بھی کوئی آتا تھا غلام کہتا تھا آئیے دربار میں بیٹھیے، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں۔ آج پہنچ گئے جناب عقیل۔ اب تھوڑا جاگیے گا، لیکن ابھی تک میں نے نہیں کہا، تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ آج پہنچ گئے جناب عقیل۔ بھائی غلام کی عادت کیا تھی؟ دروازہ کھولتا تھا، کہتا تھا آئیے بیٹھیے دربار میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں۔ آج جیسے ہی دق الباب ہوا، غلام نے دروازہ کھولا، عقیل کے چہرے پر نظر پڑی، مولا علی کے بھائی کو دیکھا۔ ہمیشہ کیا کرتا تھا؟ آنے والے سے کہتا تھا آئیے دربار میں بیٹھیے، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں۔ آج جیسے ہی غلام نے دروازہ کھولا، عقیل کے چہرے پر نظر پڑی، الٹے پاؤں بھاگا اور جناب حزام کے پاس آ کے کہتا ہے سردار کا کیا ہوا؟ کہا آپ کے بھی سردار آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے مولا سلامت رکھے آپ کو۔ علی آواز دی آپ کے بھی سردار آئے، جملہ پھر آپ کے بھی سردار آئے ہوئے۔ جناب حزام نے پہچاننے میں دیر نہیں کی، فوراً کہا کیا کوئی بنی ہاشم سے آیا ہے؟ یا علی علی علی، آواز دی ہاں علی کے بھائی، آواز دی ہاں عقیل آئے ہیں، عقیل آئے ہیں۔ تو جناب حزام کہتے دروازہ پھر تم نہ کھولنا، میں خود جاؤں گا۔ اب جناب حزام خود اٹھے اور چلے، کس کے استقبال میں؟ عقیل کے۔ نہیں جملہ بدلوں زیادہ لطف آئے گا، حسین مجمع ہے، خوبصورت جملے استعمال کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں پہنچا پاؤں گا کہ نہیں، سنیے گا۔ اب لیجئے جناب عقیل کے استقبال میں جناب حزام بڑھے، بدلوں جملہ، مولا عباس کا ننیحال ددیحال کے استقبال میں بڑھا۔ مولا عباس کا ننیحال ددیحال کے استقبال میں بڑھا۔ لیجئے آئے، دروازہ کھولا، حضور کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ کیونکہ بنی ہاشم تو سب پہ سردار ہے نا۔ حضور کوئی کام تھا مجھے بلا لیتے، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ جناب عقیل کہتے ہیں کچھ کام ہی ایسا تھا کہ مجھے کو آنا پڑا۔ کہا حضور تو گھر تو آپ کا ہے، تشریف لائیں، میرے لیے تو شرف ہے کہ میرے گھر میرا سردار آیا ہوا ہے، تشریف لائیں۔ اب لیجئے جناب حزام دربار میں لے کے آئے۔ جناب عقیل ایک عام مسند پر بیٹھنا چاہتے ہیں، میں نے پہلے ہی بتا دیا نا، بار بار تو نہیں دہرانا پڑے گا، عام مسند پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جناب حزام کہتے ہیں سرکار آپ کی جگہ وہ نہیں، آپ کی جگہ یہ ہے۔ یہ تو سرداروں کی جگہ، اور سردار تو آپ ہیں، تو آپ بیٹھیں گے۔ جناب عقیل نے کہا یہ تو سرداروں کی جگہ، سردار آپ ہیں تو آپ بیٹھیں گے۔ حزام کہتے ہیں بے شک بجا فرمایا آپ نے، یہ سردار کی جگہ ہے اور بیٹھے گا بھی سردار ہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ آتے ہیں جن کا سردار میں ہوں تو میں بیٹھتا ہوں، اب جب وہ آ گیا جو میرا بھی سردار ہے تو بیٹھے گا تو سردار ہی۔ لیجئے مولا عباس کے نانا نے جیسے ہی کہا جناب عقیل مسند پر بیٹھے۔
मौला अब्बास के नाना जनाब हुजाम इतने सखी थे कि ये किसी की बात हो रही, अकील की बात नहीं हो रही, किसी भी आने वाले से 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों हो। गुलाम से कह देते थे कोई खिदमत में कमी ना रहे, जो मांगे लाके देना। अजनबी की बात हो रही है, जान पहचान वाले की नहीं। कोई भी अजनबी आ जाए बगैर जाने पहचाना, कोई भी आ जाए उससे 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों हो। कितने सखी होंगे सोचिए। आज के जमाने से मिलाइए तो कितना बरक्स नजर आएगा। आज इंसान चाय पिला के घूरने लगता है, ये जाएगा कब। वो 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों हो। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ भाई देखिए, सलवात आपने ऐसी पढ़ी है कि मसाहब पढ़ देना चाहिए। देखिए अब इतना तजुर्बा तो हो गया, इतने बरस से मैं जिसे पढ़ रहा हूँ, इतना तजुर्बा तो है ही है कि कौन सी सलवात पढ़वाने वाली है और कौन सी सलवात उतारने वाली है। हाँ, तो अगर पढ़वाना चाहते हैं तो बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपने गौर फरमाया कि मौला अब्बास के नाना इतने सखी कि 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों। ये अजनबी की बात हो रही जिससे कोई जान पहचान नहीं। गुलाम से कह देते थे कोई कमी ना रहे, जो मांगे लाके देना। जब आम लोगों से नहीं पूछते थे तो आज तो जनाब अकील ही पहुंच गए, सरदार ही आ गया। जनाब अकील से पूछे ही नहीं किस लिए आए। जनाब अकील ने खुद ही कहा हुजाम मैं खास मकसद के तहत आपके घर आया, हुजूर हुक्म कीजिए सरकार। कौन सा काम था, मुझसे कौन सा काम पड़ गया। सरदार हुक्म की, आवाज दी। अब जुमलों की कद्र करना आपका काम है, मेरा हौसला न पस्त कीजिएगा। बड़ी उम्मीदों के साथ जुमले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, साथ रहिएगा मेरे। आवाज दी, मुझसे कौन सा काम पड़ गया सरकार, हुक्म कीजिए। आवाज दी, हुजाम मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेके आया हूं। हुजाम फौरन कहते हैं सरकार मैं समझ गया कि वो कोई आम तो नहीं होगा जिसके लिए मेरा सरदार चल के आया हो, जिसके लिए मेरा भी सरदार चल के आया हो मेरे घर, वो कोई आम तो नहीं होगा। अब मुझे बेचैनी हो रही है कि जल्दी बताइए वो है कौन इतना खास कि जिसके लिए आप जैसी शख्सियत चल के आई है। आवाज दी, हुजाम क्या अली को जानते हो। आवाज दी, सरकार कैसी बातें कर रहे हैं, वो अंधा ही होगा जो अली को न पहचाने। या अली, वो अंधा ही होगा जो अली को ना पहचाने। का उसी अली का रिश्ता लेके आया। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है तो बोल नहीं पाता है, बात नहीं कर पाता है। तजुर्बा किया है ना, बहुत ज्यादा खुश होता है तो होंठ लरजने लगते हैं, जबान में लुकनत आ जाती है, खुशी के आंसू आंखों में होते हैं, इंसान बोल नहीं पाता है, फिर जल्दी सही से लफ्ज नहीं निकलते। हुजाम का भी यही हाल कि अली जैसे का रिश्ता मेरे घर, शहंशाह कौनैन का रिश्ता मेरे घर, दो जहान के सुल्तान का रिश्ता मेरे घर। बहुत खुश है। फौरन भाई हमारे यहाँ भी बेटियों के बहनों के रिश्ते आते हैं, हम क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है बुजुर्गों से मशवरा करेंगे, खानदान वालों से पूछेंगे, इस्तिखारा देखेंगे, तहकीक करेंगे, फिर बताएंगे करना है या नहीं करना है। ऐसे ही होता है ना, डायरेक्ट तो नहीं कहते हैं कि हाँ जाओ नहीं करना है या करना है, ऐसा तो नहीं होता है ना। गौर कीजिएगा। अब जनाबे हुजाम अली का नाम सुनते ही फौरन कहते हैं हुजूर बताइए बारात कब लाएंगे, दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है। अल्लाह अकबर। अरे भाई थोड़ा लुत्फ उठाते रहे ना, बताइए कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, बारात किस दिन लेके आएंगे।
जनाब अकील कहते हैं, फिर जुमला आपके हवाले, तारीख का जुमला, मेरी किताबत नहीं है, तारीख का जुमला हवाले करने जा रहा हूं, देखता हूं कौन कैसे सराहेगा। अब जनाब अकील कहते हैं, हुजाम ठीक है, आप बेटी के वली हैं, बेटी के बाप हैं, जिससे चाहे अपनी बेटी की शादी करें, आप साहिब अख्तियार हैं, लेकिन मैं अकील आपसे कह रहा हूं कि एक बार बेटी से भी पूछ लो कि वो भी इस रिश्ते के लिए राजी है कि नहीं है, वो भी तैयार है कि नहीं तैयार है। अब जनाब अकील, मेरी तरफ देखते रहिएगा, बिला तशबीह, बिला तशबीह, जनाब अकील दरबार से घर के अंदर आते हैं। जब घर के अंदर आए तो ये पड़ा हुआ है पर्दा, बिला तशबीह, मेरी तरफ देखिएगा, ये पड़ा हुआ है पर्दा, पर्दे के इधर माँ और बेटी, और हुजाम अभी पर्दे के इधर थे, अभी आ रहे हैं ना अंदर, पर्दे के इधर जनाब हुजाम मौला अब्बास के नाना, पर्दे के इस तरफ माँ और बेटी, फिर जुमला दोहराता हूं, पर्दे के इधर जनाब हुजाम, पर्दे के इस तरफ माँ और बेटी। हुजाम अभी पर्दे के करीब ही पहुंचे थे कि कानों में एक आवाज आई कि बेटी अपनी माँ से कह रही है, अम्मा कल रात को मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सर पे ताज है, मेरे गले में हार है, मेरे कानों में बुंदे हैं, मेरी आगोश में सितारे हैं, मैं एक हसीन बाग में बैठी हुई हूँ। बस एक मर्तबा हुजाम पर्दा हटाते हैं और सामने आते हैं, कहते हैं बेटी ख्वाब तेरा है, ताबीर मैं ले आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मौला सलामत रखे। ख्वाब तेरा है, ताबीर मैं ले। का बाबा मैं समझी नहीं, का अली का रिश्ता यही तो है इस ख्वाब की ताबीर। अली का रिश्ता, बेटी मंजूर है, फिर जुमला सर्फ, बेटी मंजूर है रिश्ता। बेटी ने शराफत का मुजाहिरा करते हुए खामोशी अख्तियार करके रजामंदी का सबूत दिया। गौर किया आपने? माँ से पूछा, मौला अब्बास की नानी, जनाब उम्मुल बनीन की माँ, मौला अब्बास की नानी, नानी का नाम है समामा, बीबी समामा। जनाब समामा से पूछा, आपको मंजूर है? का वो बदनसीबी ही होगा जो ऐसा रिश्ता मना कर दे। अली का रिश्ता, हमारी बेटी जहरा की कनीज बन के जा रही है, इतना अजीम रिश्ता कौन मना कर सकता है? हम तो किस्मत वाले हैं, मुकद्दर वाले हैं कि हमारे घर अली जैसे सुल्तान का रिश्ता आ गया है। गौर फरमा रहे हैं आप, सुल्तान का रिश्ता आया। लीजिए, गौर कीजिएगा, अब लीजिए, आए जी सरकार मंजूर है, मुझे पूरी शादी नहीं अर्ज करना है, जी सरकार मंजूर है। ठीक है, दिन और तारीख बता दिया जाएगा। जनाब अकील चले, मैंने आपको सखावत तो बता दी, लेकिन जो अली ने शर्त रखी थी शुजात, वो तो बताई नहीं कि मौला अब्बास के नाना की शुजात क्या थी, वो तो बताई नहीं। अली ने तो शर्त यही रखी थी ना कि अकील एक शुजा खानदान बताओ, तो शुजात तो बताई नहीं। तो दो रवायतें हैं मौला अब्बास की शुजात के लिए, दो रवायतें। एक रवायत यह है कि मौला अब्बास के नाना इतने शुजा थे, नाना की बात हो रही है, इतने शुजा थे, इतने शुजा थे, इतने बहादुर थे कि अक्सर अरब के बड़े बड़े बहादुर अपनी तलवारों पे मौला अब्बास के नाना का नाम लिखवाते थे। बड़ी आसानी से जुमला सुना आपने, सुनिएगा खास तौर पे, इतने बड़े शुजा थे। अगली रवायत भी सुनिए, देखिए बनी हाशिम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, इनकी बात नहीं हो रही है। अब और जुमला सुनिएगा कि इतने बड़े शुजा थे कि अक्सर अरब के बड़े बड़े शुजा अपनी तलवारों पे मौला अब्बास के नाना का नाम लिखवाते थे। दूसरी रवायत यह है कि मौला अब्बास के नाना इतने बड़े शुजा थे कि अक्सर मैदानों में तलवार ले ही नहीं जाते थे। मैं सबके चेहरे देख रहा हूं, अक्सर मैदान में तलवार ले ही नहीं जाते थे। कहा फिर कैसे जाते थे? अब जुमला संभालिएगा, देखता हूं आप कहां तदबीक करेंगे इस जुमले की। अक्सर मैदानों में तलवार ले ही नहीं जाते थे, फिर कैसे जाते थे? कहा हाथ में टूटा हुआ नेजा ले जाते थे। जो समझ गया उसे सलाम है, जो समझ गया उसे सलाम है। अक्सर मैदानों में तलवार के बजाय
टूटा हुआ नेजा ले जाते थे। क्यों भाई? टूटे हुए नेजे से क्या काम लेते थे? तो मौला अब्बास के हर शुजा का एक खासा होता है ना, मौला खासा होता है। मौला अब्बास के नाना का खासा ये था कि जब इनकी तरफ कोई तीर बरसाता था तो ये तीरों के रुख को मोड़ दिया करते थे। देखिए हमारे बुजुर्ग तो समझ रहे हैं लेकिन बच्चे अभी नहीं समझे होंगे कि ये क्या मौलाना पड़ गए। सुनिएगा, तीरों के रुख को मेरी तरफ देखिएगा। ये जिस्म है, दुश्मन उधर खड़ा है, ये जिस्म है। दुश्मन ने वहां से इस जिस्म का निशाना लिया, तीर चलाना चाहा, तीर चलाया। अब जिस्म पे लगने वाला है तीर, निशाना इसी जिस्म का लिया है ना तीर। टूटा हुआ वो नेजा उठाते थे, जो तीर इधर आ रहा है उस पे मारते थे, इधर आने वाला तीर इधर मुड़ जाता था। पहुंच गई ना बात? इधर आने वाला तीर उधर मुड़ जाता था। गोली के रुख को कोई मोड़ सकता है? किसी में हिम्मत है कि गोली कितनी रफ्तार से चलती है, उस रफ्तार पे आप नेजा मार के क्या मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं ना। अब सोचिए, पहले के तीर गोली की रफ्तार से कम नहीं होते थे। इसकी गवाही खुद हुरमुला ने दी है। हुरमुला से जब जनाब मुख्तार ने पूछा कि तेरा तीर कितनी रफ्तार से चलता है, कहा इतनी रफ्तार से चलता है कि अगर लोहे की 7 चादरें बराबर से रखी जाए तो हमारा तीर 7 चादरें पार कर जाएगा। गौर कर रहे हैं आप? इतनी रफ्तार से तीर मेरा चलता है। आप पहुंच रहे हैं ना? तो ये रफ्तार, और उसके बाद मौला अब्बास के नाना उस रफ्तार को काबू में करके नेजा उठाते थे टूटा हुआ, और उस नेजे को तीर पर मारते थे, तीर के रुख को मोड़ दिया करते थे। इधर आने वाला तीर इधर मुड़ जाता था। तो खासा शुजाअत का ये था मौला अब्बास के नाना जनाब हुजाम का कि ये तीरों के रुख को मोड़ दिया करते थे। किससे? टूटे हुए नेजे से। अब 2 मंजर है, एक जात है। 2 मंजर है, एक जात है। एक मंजर है सिफीन का, एक मंजर है करबला का। जात मौला अब्बास। अरे जब मौला अब्बास सिफीन में नजर आए तो हाथ में तलवार दिखाई दी, जब करबला में नजर आए तो हाथ में टूटा हुआ नेजा। तो मैं मुझे कहने दीजिए, सिफीन में बताया समझो ददिहाल क्या है, करबला में बताया समझो ननिहाल। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। गौर फरमाया आपने? ऐसे शुजा का नाम है हुजाम मौला अब्बास। ऐसे बहादुर हैं जनाब हुजाम मौला अब्बास के नाना। नाना कौन है? बच्चे याद कर लें, जनाबे हुजाम। नानी कौन है? जनाबे समामा। बाप मौला अली, माँ जनाबे उम्मुल बनीन, फातिमा नाम था जनाबे उम्मुल बनीन। दादा कौन है? जनाबे अबू तालिब। दादी फातिमा बिन्ते असद। अभी जुमला अभी खामोशी फौरन टूटेगी, अभी हाँ मुतवज्जे हो जाएंगे आप। नाना हुजाम, नानी समामा, बाप मौलाए कायनात, माँ उम्मुल बनीन, दादा अबू तालिब, दादी फातिमा बिन्ते असद। मैंने ननिहाल भी बताया, ददिहाल भी बताया, दोनों बता दिए ना। हम अली वाले, ये जो मेरे सामने ये सब हम अली वाले जिसको मानते हैं, डंके की चोट पर माइक लगा के दरवाजे खोल के उसका ननिहाल भी बयान करते हैं, ददिहाल भी बयान करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो पहुंच रहा है सलाम है। या अलिया हम जिसको मानते हैं डंके की चोट पर दरवाजे खोल के माइक लगा के ननिहाल भी बयान करते हैं, ददियाल भी। शियत का मुकाबले की ताकत है तो आओ सामने,
ननिहाल और ददियाल बयान करके दिखाओ। ननिहाल तो फिर भी बयान कर दोगे, ददियाल कहां ढूंढोगे? और बयान भी कर दोगे तो असली कहां लाओगे? सलावत तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और बना रहे आप, सुनिएगा सुनिएगा। अब मौला अब्बास, लीजिए, मैंने सारी बातों को भी इससे छोड़ दिया, ये एक मजलिस का मौजू नहीं है, लेकिन चूंकि बात शुजाअत पे निकली थी तो मैंने कहा यही आज बयान कर दिया जाए। अब आप गौर कीजिएगा, बात को मैं तमाम कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ, वक्त के अंदर इंशाल्लाह बात तमाम हो जाएगी। अब लीजिए, मौला अब्बास, गाजी अब्बास इस दुनिया में तशरीफ लाए। फिर जुमले हैं, देखता हूँ मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। मौला अब्बास इस दुनिया में तशरीफ लाए, आफ्ताबे इमामत ने कमरे बनी हाशिम को गोद में लिया। मौला सलामत रखें, शहजादी जजा दें। सूरज ने चांद को उठाया, और ये मंजर कभी कभी नजर आता है कि चांद और सूरज एक साथ, या गदीर में नजर आया था चांद और सूरज एक साथ। मौला सलामत रखे या फिर मौला अब्बास आए। शुजाअत है, शुजा है, दिल शुजाअत तो सुनी है ना, शुजा दिलेर बहादुर मौला अब्बास। शुजाअत तो बड़ी मशहूर है ना, बच्चा बच्चा जानता है कि मौला अब्बास की शुजाअत क्या है। ऐसे शुजा मैं छोड़ के पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक मजलिस का ये मौजू नहीं है, बस मैं जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं अपनी औकात से निकलना भी नहीं चाह रहा हूँ कि वक्त के अंदर ही बात रह जाए। मुतवज्जे रहिएगा। लीजिए, मौला अब्बास इतने बड़े शुजा, इतने बड़े दिलेर, इतने बड़े बहादुर कि जनाबे ओनो मोहम्मद को भी जंग सिखा रहे हैं, जनाबे अली अकबर को भी जंग सिखाई, जनाबे कासिम को भी। मौला अब्बास के शागिर्द हैं, ये शागिर्द हैं। जनाबे ओनो मोहम्मद को एक तालाब के किनारे जंग सिखा रहे हैं, सुबह का वक्त है। अरब का एक नामी पहलवान, सुनिएगा, नामी पहलवान, ताकत भरी पड़ी। देखिए, दो लफ्ज है, एक शुजा है और एक ताकतवर है, ये दोनों अलग अलग। ताकत का होना अलग चीज है, शुजाअत होना अलग चीज है। मिसाल के तौर पे 100 किलो की बोरी उठाई, किसी ने सर पे रख ली, ताकत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100 किलो बोरी उठाने वाला मैदान में भी नजर आए। कभी कभी दुबला पतला कोई होता है और मैदान में आगे नजर आता है। इसे शुजाअत कहते हैं। गौर कर रहे हैं आप, इसे शुजा कहते हैं। गौर कर रहे हैं आप, ये है शुजा, क्योंकि इसका दिल कवी है, इसका दिल कवी है। शुजा कहते हैं जिसका दिल कवी हो, शुजाअत भरी पड़ी होती। अब मुतवज्जे रहिएगा आप, ताकतवर पहलवान है। अरब में पहले दस्तूर ये था कि लोग जंग सीख लेते थे और फिर उनको बुलाया जाता था। मसलन कोई बादशाह है तो कोई नामवर पहलवान है, उसे कहता था आओ इतना माले गनीमत देंगे, इतनी सैलरी देंगे, घर वालों को इतना पैसा देंगे और तुम हमारी तरफ से लड़ो, अगर मर गए तो और इतना दिया जाएगा, नहीं जिंदा रहे तो इतना इनाम दिया जाएगा। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लोग सीख लेते थे जंग और अपने अलग रहते थे। उनमें से एक ये भी था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तलवार के बहुत हुनर जानता था तलवार के, एक नाम था रम। अब सुबह का वक्त है, बीवी से कहता है लाओ खाना दो। उसने खाना दिया, का खाना तुम जब तक खाओ तब तक हम बराबर के तालाब से पानी लेके आती हूँ। पहले पानी कुएं और तालाब ही से आते ही था, तालाब से पानी लेके आती हूँ। बीवी चली गई पानी लेने, शौहर इसका शुजा, जो ताकतवर है, शुजा नहीं ताकतवर है, वो खाना खा रहा है। अब लीजिए, बीवी पानी लेने गई, देखा वहां जनाबे ओनो मोहम्मद को मौला अब्बास जंग सिखा रहे हैं। इसे अच्छा लगा, ये देखने लगी। अब देखने लगी तो देर हो गई। जब ये पानी लेके देर से वापस आई तो इसका शौहर गुस्से में कहा आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। लीजिए, इसने निकाल ली तलवार। अब देखता हूं कौन कैसे सुनेगा। इसने निकाल ली, इसके शौहर ने तलवार निकाल ली, का गर्दन उड़ा देंगे, कत्ल कर डालेंगे, मार डालेंगे तुझे। इतनी देर कहां लग गई, बराबर में तालाब है, इतनी देर से आई वो पानी लेके। जैसे ही इसके शौहर ने तलवार निकाली, बीवी ने दूसरी तलवार उठा ली।
बीवी ने दूसरी तलवार उठा ली, जुमला संभालिएगा, बीवी ने दूसरी तलवार उठा ली। अब चूक है, ये तो जंग सीखे हुए था ना, इसे तो बहुत सारे जंग के हुनर आते थे, इसने तलवार का वार किया, बीवी ने रद्द कर दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। इसने दूसरा हुनर आजमाया, बीवी ने फिर रद्द कर दिया। इसने तीसरा हुनर आजमाया, बीवी ने फिर रद्द कर दिया। चौथा हुनर आजमाया, बीवी ने रद्द कर दिया। इसे जितने तलवार के हुनर आते थे सब आजमाए, बीवी ने रद्द किए। तो एक मर्तबा आखिर थक हार के इसका शौहर तलवार फेंक के कहता है, तूने जंग किससे सीखी है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जुमला वाले कर रहा हूं, आवाज दी, तूने जंग किससे सीखी है? बीवी कहती है, मैंने सीखी कहां है, मैंने तो बस देखी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने तो बस देखी है, सीखी कहां है? अगर सीख ली होती तो क्या आलम होता। अब सोचिए जिन्होंने सीखा है क्या आलम हुआ होगा उनकी शुजाअत का। गौर कर रहे हैं, जनाबे कासिम से कह रहे हैं, बेटा कासिम, जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा पहलवान आए जिसकी हाइट ज्यादा हो, तवीलुल कामत हो, तो उस पर ऐसे हमला ना करना, का फिर कर रहवार को पीछे लेना, रहवार को पीछे लेके दौड़ा देना रहवार को, और तेजी के साथ रहवार दौड़ाना। जैसे ही रहवार तेजी के साथ दौड़े, दौड़ते हुए रहवार की लगाम खींच लेना अचानक। जैसे ही दौड़ते हुए रहवार की अचानक लगाम खींचोगे, घोड़ा उछल जाएगा, उसी उछलने में वार कर देना, दुश्मन दो टुकड़े हो जाएगा। ये जंग सिखाई जा रही है, गौर कर रहे हो, ये जंग सिखाई जा रही है। मौला अब्बास सिखा रहे हैं जंग, ऐसे शुजा का नाम है अब्बास, मौला अब्बास ऐसे शुजा। क्योंकि सारी बातें नहीं अर्ज कर सकता, आखिरी मरहला गुफ्तगू तमाम हो गई है कि मौला अब्बास ऐसे शुजा का नाम, ऐसे बहादुर का नाम, ऐसे दिलहर का नाम। मौला अब्बास के बहुत सारे अलकाब हैं, कभी मौका मिला तो फिर अर्ज किया जाएगा शुजाअत पे ही। मौला अब्बास के बहुत सारे अलकाब हैं, बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद, सक्काए सकीना, सक्काए हराम, बाबुल हुसैन, बहुत सारे अलकाब हैं, कमरे बनी हाशिम। एक लकब शायद हमारे छोटे भाइयों के लिए नया हो, मगर किताब में पढ़ के आया हूं तो आपको 1 मिनट में सुना रहा हूं। मौला अब्बास का एक लकब है सबेउल कंतरा, सुना है? सबेउल कंतरा। सबेउल कंतरा का मतलब होता है पुल की हिफाजत करने वाला। सही पहुंची बात। देखिए आप थक तो गए, ये तो मुझे एहसास हो गया है, मगर अब बात ये छिड़ गई है तो 1 मिनट और बर्दाश्त कर लें। सबेउल कंतरा क्या मतलब हुआ? पुल की हिफाजत करने। ये लकब कब मिला जानते हैं? तो मौला अब्बास को मौला अली खाली जंगे सिफीन में नहीं लाए थे, जंगे नहरवान में भी लेके आए थे। मौला अब्बास को जंगे नहरवान में भी मौला अली लेके आए थे। तो जब जंगे नहरवान में पहुंचे तो मैदान कुछ ऐसा था, जो तारीख ने लिखा, मैदान कुछ ऐसा था कि हर तरफ झाड़ी, खंदक, पहाड़, ये था। एक रास्ता था अंदर आने का, एक रास्ता था जिसपे पुल बना हुआ था। मुतवज्जे है ना? बस यहीं पे बात तमाम हो जाएगी, आगे नहीं बयान करूंगा, आप डरिएगा नहीं। पुल बना हुआ है, पुल, यही एक रास्ता आने जाने का है। ये जिसके कब्जे में होगा उसकी ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर भागने की जरूरत पड़ी तो यही रास्ता है, भागने भी इसी रास्ते से भागा जाएगा। अगर लश्कर की जरूरत पड़ी तो लश्कर भी इसी रास्ते से और आ जाएगा। ये कब्जे में जिसके भी होगा वो ताकत उसकी और बढ़ जाएगी। तो अब जब लश्कर सब अंदर पहुंच गए मैदान में, तो हिफाजत के लिए इस पुल की मौला अली ने किसी लश्कर को नहीं चुना, अपने लाल अब्बास को चुना, अपने लाल अब्बास को चुना और कहा कि देखो मेरे लाल, ये पुल तुम्हारे हवाले है, कोई मेरा दुश्मन उधर से इधर ना आने पाए, कोई और इधर ना आने पाए, ये तुम्हारे हवाले है पुल, पुल की हिफाजत तुम करना। खिताब दिया सबेउल कंतरा, पुल की हिफाजत करने वाला। सुनिएगा, पुल की हिफाजत करने वाला। अब मौला अब्बास यहां पुल की हिफाजत कर रहे हैं, वहां मैदान में जंग शुरू हो गई। जंग होते होते थोड़ा वक्फा हुआ, थोड़ी देर के लिए जंग रोकी गई कि इतने में एक दौड़ा हुआ आया और कहता या अली कयामत हो गई, पुल पर कब्जा हो गया। अली ने खबर सुनी मगर कोई तवज्जो न की, जो समझ गया उसे सलाम, तो बात खत्म हो गई।
علی نے، ارے بھائی تھوڑا سا جاگیے نا، علی نے خبر سنی مگر کوئی توجہ نہ کی. پھر اس نے کہا یا علی پل پر قبضہ ہو گیا. سنا کوئی توجہ نہیں. پھر کہا پل پہ قبضہ ہو گیا. سنا کوئی توجہ نہیں. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا یا علی جنگ کے میدان میں چھوٹی چھوٹی خبروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور میں اتنی بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کوئی توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. آواز دی تیری خبر غلط ہے. پل پر قبضہ نہیں ہوا ہے. پل پر قبضہ نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہا حفاظت کے لیے میرا عباس ہے. جملہ سنیے گا. کہ حفاظت کے لیے میرا عباس ہے. خبر لانے والا کہتا ہے یا علی میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر پل کے قریب آ چکا تھا. اکیلے عباس کیسے سنبھالیں گے؟ بہت بڑا لشکر پل کے پاس آ چکا تھا. اکیلے عباس کیسے سنبھالیں گے؟ اب تک قبضہ ہو چکا ہوگا. مولا علی مسکرا کے جواب دیتے ہیں ارے تو نے صرف لشکر آتے ہوئے دیکھا ہے، جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو نے صرف لشکر آتے ہی ہوئے تو دیکھا ہے، جاتے ہوئے کہاں دیکھا ہے؟ کہ کیا ہوا ہے وہاں؟ کہ بھاگنے میں صرف 10 کامیاب ہو پائے، باقی سب مارے گئے. اس میں ایک شخص کہتا ہے چلو گن کے آتے ہیں، علی نے جو کہا ہے وہی ہے کہ نہیں؟ وہ آیا تو واقعاً دیکھتا ہے. اب یہ جملہ ان بچوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان بچوں کے لیے جملہ ہے، ان کے لیے. یہ بھی تو ساتھ ہو جائیں. کہا گن کے آتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے. اور جو گن کے دیکھا گن رہا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دیکھا ہاں واقعاً بات صحیح ہے، 10 کھڑے ہیں، باقی تو سب پڑے ہیں. سب مارے گئے، سب مارے گئے، صرف 10 بھاگنے میں کامیاب ہو پائے. یہ شجاع ہے. اب 2 پل اور دونوں پل کا مقصد ایک پل یہ جنگ نہروان کا جس کی حفاظت علی کر رہے ہیں، اور ایک پل ہے پل صراط. یہ بھی پل، وہ بھی پل، یہ بھی پل، وہ بھی پل. یہاں بیٹا حفاظت کر رہا ہے، وہاں باپ موجود ہے. ارے پل 2 ہے مگر دونوں پل کا مقصد ایک ہی ہے کہ کوئی بھی دشمن علی ادھر سے ادھر نہ آنے پائے. پل 2 ہے، مقصد ایک ہی. ختم ہو گئی بات. یا علی کوئی بھی دشمن علی ادھر سے ادھر نہ. ایسے شجاع کا نام ہے عباس. ایسے تو پھر کس میں ہمت تھی کہ عباس کے ہوتے ہوئے فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے؟ کس میں ہمت تھی کہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھی؟ تو سب یہ کیوں ہوا؟ تو اس تمام کیوں کا جواب ایک ہی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ختم ہو گئی بات. خدا آپ کو سلامت رکھے، بی بی جزا دے. چونکہ ذکر ہوا مولا عباس کا تو بات ادھوری رہ جائے گی کہ چچا کا ذکر ہو اور بھتیجی کا تذکرہ نہ ہو. اس لیے کہ علم اور مشکیزے کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. تب بات یہی نکل چکی ہے تو آج کی مجلس یہی سن لیجیے کہ چچا کا ذکر ہوا ہے تو مصائب بھتیجی کے سن لیجیے، کیونکہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ چچا عباس کا ذکر ہو سکینہ کا تذکرہ نہ ہو، علم کا ذکر ہو اور مشکیزے کا ذکر نہ ہو. یہ ہوتا ہی نہیں ہے. میرے عزیزوں، میں زیادہ کچھ نہیں عرض کروں گا، بچن جملے سناؤں گا اور شاید 2 3 4 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی. حیدرآباد سب جانتے ہیں، کون نہیں واقف ہے، اپنے انڈیا والا حیدرآباد، یہیں والا حیدرآباد. یہاں سے ایک قافلہ گیا زیارتوں کے لیے، زائرین جاتے رہتے، زیارتوں کے لیے قافلہ گیا. تو آپ نے سنا ہوگا کہ مولا عباس کی جو اصل قبر ہے تہہ خانے میں نیچے اصل قبر ہے،
اس کے چاروں طرف آج بھی پانی طواف کرتا رہتا ہے. سنا ہے نا, پانی آج بھی مولا عباس کی قبر کے چاروں طرف گھومتا رہتا ہے, طواف کرتا رہتا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا, جب یہ حیدرآباد سے قافلہ, برسوں پہلے کی بات ہے, جب قافلہ حیدرآباد سے گیا تو وہاں زیارت کی ان لوگوں نے, اور کربلا میں زیارت کر رہے ہیں, اور نجف سامرا قاسمین زیارت ہو چکی ہے. تو مولا عباس کے روضے میں گئے, زری کی زیارت کی ان لوگوں نے, تو دیکھا کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے جو اصل قبر تک جاتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا چلو بھائی کھلا ہے تو چلو خادموں سے بات کرتے ہیں, شاید ہمارا مقدر اچھا ہو, اصل قبر تک پہنچ جائیں. تو ان لوگوں نے جا کے بات کی, تو بہت دیر بعد, بہت اصرار کے بعد خادم راضی ہو گئے اور کہا کہ ہاں جاؤ, اتنا ٹائم ہے, تم اندر جانا ہو, ماتم مجلس جو بھی کرنا ہے اس ٹائم کے اندر اپنا گریہ کر لو, پرسہ دے لو جا کے. یہ پورا قافلہ اندر چلا گیا مولا عباس کی اصل قبر کے پاس. اب اصل قبر کے پاس جا کے سوچئے ذرا, جب آپ زری کے پاس جاتے تو کیا حال ہوتا ہے, تو جو اصل قبر کے پاس پہنچے ان کا کیا حال ہوا ہوگا. روتے روتے بے حال ہے, کوئی دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہے, کوئی سینہ پیٹ رہا ہے, کوئی رخساروں کو پیٹ رہا ہے, سب رو رہے ہیں. گریہ کیا کہ اتنے میں خادم کہنے لگا وقت تمام ہو گیا, آپ لوگ باہر آ جائیں اور صحن میں بیٹھ کے جتنا ماتم کرنا ہے آپ آ کے کریں آ کے. اب لیجئے قافلہ باہر آ گیا, قافلہ باہر آ گیا سب. اب جب باہر آئے, گریہ تھوڑا تھما, تو اب ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کی. باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں کاش پتہ ہوتا کہ ہم لوگ اصل قبر تک پہنچ جائیں گے تو ہم کوئی برتن, کوئی ظرف, کوئی شیشی, کوئی بوتل وغیرہ لے کے آتے تاکہ ہم پانی یہاں سے بھر لیتے. ہمارے باپ بیمار ہیں, شفا مل جاتی, کیونکہ اصل قبر کا پانی تھا, یقیناً شفا ملنی تھی. کوئی کہتا ہماری ماں بیمار تھی, پتہ ہوتا تو ہم بھی پانی لے کے, کوئی برتن لے کے آتے اور پانی بھر لیتے. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں فلاں بیمار ہے, پتہ ہوتا تو ہم بھی پانی بھر لیتے. انہی قافلے میں ایک صاحب نے کہا دیکھو پریشان نہ ہو, ہمارے قافلے میں جو فلاں صاحب ہیں ان کے پاس ایک بوتل تھی, انہوں نے پانی اس میں بھر لیا ہے, محفوظ کر لیا ہے. وہ تھوڑا تھوڑا سب کو 2-4 قطرے سب کو دے دیں گے, باقی آپ لوگ حرم کا پانی اس میں ملا لیجئے گا اور اپنے مریضوں کو پلائیے گا, شفا مل جائے گی, شفا مل جائے گی. اب پورے قافلے والے اس کے پاس آئے. اب جملہ سنیے گا عزادارو, اگر تصور کریں گے تو روتے ہوئے اٹھیں گے. اب وہ سب اس کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ بھائی تم نے پانی بھر لیا ہے, تھوڑا پانی ہمیں دے دینا, ہماری ماں بیمار ہے. کوئی کہتا ہے تھوڑا پانی ہمیں دے دینا, ہمارا باپ بیمار ہے, ہماری بہن بیمار ہے, ہمارا بھائی بیمار ہے. وہ سب کو ایک ہی جواب دیتا ہے, کہتا ہے میری جان مانگو میں دے دوں گا مگر پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا. میری جان مانگو میں دے دوں گا مگر پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا. اب سب پریشان ہیں کہ بھائی اسے اتنا عظیم تبرک ملا ہے اور یہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. سب ملامت بھی کر رہے ہیں کہ کربلا سے لوگ تبرک لے کے جاتے ہیں, لوگوں میں بانٹتے ہیں, اور اسے اتنا بڑا تبرک ملا ہے, مولا عباس کی اصل قبر کا پانی مل گیا ہے. اب یہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اکیلا ہی رکھنا چاہتا ہے, اکیلے ہی سب پینا چاہتا ہے, اپنے ہی گھر والوں کے لیے رکھنا چاہتا ہے. سب ملامت کر رہے ہیں. لیجیے آپ جملہ سننا آزادارو, کلیجوں پر ہاتھ رکھنا اور جملہ سننا آزادارو, تصور کرنا. لیجیے عراق کی زیارتیں تمام ہو گئی, سب ملامت کر رہے ہیں یہ پانی کسی کو نہیں دے رہا ہے. جو مانگتا یہی کہتا ہے میری جان مانگو میں دے دوں گا, پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا. عراق کی زیارتیں تمام ہوئی. عراق سے قافلے کو جانا تھا شام, سیریا قافلے کو جانا تھا. قافلہ پہنچ گیا شام. اب جب شام قافلہ پہنچا تو ایک قید خانہ نظر آیا. قید خانے میں قافلہ پہنچا, ایک چھوٹی سی قبر نظر آئی. لیجئے قافلہ قبر کے قریب پہنچا, سب نے جالی پکڑ کے گریہ شروع کیا. یہ جس کے پاس پانی تھا اس نے شیشی کو کھولا, سارا پانی قبر سکینہ پر ڈال دیا. کہا سکینہ چچا نے پانی بھیجا. قافلے میں کوہرام برپا ہو گیا. سب نے معافی مانگنا شروع کر دی. بھائی مجھے معاف کر دینا, میں تو ملامت کر رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ تو اتنا بڑا کام کرنے والا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو یہی کربلا سمیٹ کے لے آئے گا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو سکینہ کے لیے اللہ اکبر. عزادارو ذرا تصور کرے, کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسے کام عزادار کر دیتے ہیں کہ رونے کے لیے وہی کافی ہو جاتے ہیں. بس دو جملے اور سن لیں.
मजलिस तमाम हो गई है, बस 2 जुमले आखिर के और सुन ले, मजलिस तमाम। लीजिए अजीजों, तारीख कहती है, बीबी सकीने की बात चल रही है ना, तो मैं ये 2 जुमले सुनाता हूँ मेरे अजीजों। लीजिए, तारीख कहती, जब काफिला असीर होके पहुंचा है दरबार यजीद में, तो दरबार के दरवाजे पर सबके गलों को दोबारा और कस के बांध दिया गया था, और कस के बांध दिया गया था यजीद को खुश करने के लिए, और कस के जालिमों ने गलों को, असीरों को और कस के गले बांध दिए थे। अब सुनना मेरे अजीजों, आपके सामने छोटे छोटे, 1 मिनट के अंदर बात तमाम, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे कम से 3-3, 4-4 साल के बच्चे, आजमाया होगा आपने। बच्चों को अगर कोई घर में अजियत होती है तो बच्चे लड़ते नहीं हैं। मसलन माँ से कोई तकलीफ हुई तो बच्चे माँ से लड़ते नहीं हैं, एक जुमला कहते हैं, अम्मा रुक जाओ, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। बच्चे यही कहते हैं ना। भाई से कोई तकलीफ हुई, भैया रुक जाओ, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। बहन से कोई ईजा पहुंची, बहन ठहर जा, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। बच्चे यही कहते हैं ना। जरा सोचिए, सकीना करबला से शाम, कभी ताजियाने, कभी तमाचे, कभी धुड़कियां, शिकायत करे तो किससे करे। बस आखिरी 2 जुमले, खत्म हो गई मजलिस। बस एक मरतबा जब यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा, एक मरतबा यजीद सवाल करता है, कहता है, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता है। बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई सुन नहीं पाया। 3 मरतबा सवाल हुआ, बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई सुन नहीं पाया। शिमर ताजियाना लेके आगे बढ़ा और खत्म हो गई मजलिस। चाह के बच्ची को दे, बच्ची ने आंखों आंखों में भाई से बातें करना शुरू की। सैयदे सज्जाद ने हथकड़ियां संभाली, सकीना के करीब आ गए। शिमर से कहते हैं, शिमर अब मेरी बहन के ताजियाने न मार, अब सकीना ने ताजियाने खाने की ताकत नहीं है। कहा ये यजीद सवाल करता है, जवाब क्यों नहीं देती है। कहा मेरी बहन जवाब तो बार बार दे रही है। कहा फिर कोई सुन क्यों नहीं पाता है। कहा कोई कैसे सुन पाए, क्योंकि तूने मेरी बच्ची के गले को इतनी कस के बांध दिया, ये आवाज बाहर नहीं आ रही, जरा रस्सी को तो ढीला कर दे। यजीद कहता है, सकीना का गला खोलो। सकीना का गला खोला गया। आवाज दी, हाँ मेरा बाबा बहुत चाहता था। कहा मिलोगी। कहा कहाँ है मेरा बाबा। सरे हुसैन लाया गया। बड़े दिन बाद बाबा से मुलाकात हुई। बच्ची ने रुखसार पर रुखसार रखा, सारी शिकायतें शुरू की। ए बाबा, आपके बाद तमाचे मारे गए। ए बाबा, आपके बाद गोशवारे छीने गए। ए बाबा, आपके बाद वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, और गुनाह ने कबीरा गुनाह ने सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद ने औलाद अता फरमा, बे रोज़गार ने रोज़ी इनायत फरमा, मकरूज़ उनके कर्ज को अदा फरमा, बीमार ने शफ़ाए कामिल और आजिल इनायत फरमा, हमारी ज़बानों में तासीर इनायत फरमा, अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा, बेनमाज़ियों को नमाज की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं को हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, बानियाने मजलिस की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा, शुरकाए मजलिस जो जहाँ बैठे हुए सुन रहे, जो जहाँ से भी सुन रहे, उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा, हमारे इमाम ज़माना की ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम कुल अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर बरकत अली शरीफ भाई, गुलमानो बिनते बच्चू भाई, बेचू भाई, फरीदा बानो, बरकत अली, मोहम्मद अली जमानी, मेहरबानो बिनते मोतिया भाई, हैदर अली, बरकत अली, फ़िदा हुसैन राजानी, शहरबानो बिनते महर अली, जमालुद्दीन, फ़िदा हुसैन राजानी, मरियम बानो, बरकत अली, बाकर अली, आमिना बानो, अली भाई, सैयदा बानो बिनते हुसैन अली, अब्बास भाई, ग़ुलाम हुसैन, हसन अली, हुसैन अली, फ़तेह अली की गवानी की रूह को हिसाब कर दीजिए। लो